हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे राधे। नमस्कार भक्तबृंद, जानबो बैशाख मास जुड़े तुलसी वृक्षे जलदानेर माहात्म्य की। आमादेर सनातन धर्मे ए विषये की बला हयेछे भिडियोटी शेष पर्यन्त देखते थाकुन। बैशाख मासे सूर्येर ताप अत्यंत बृद्धि पाय, एई कारणे श्रीहरि भक्तगणके तुलसी वृक्षे जलदानेर कथा बला हय। एते भगवानेर कृपा पावा जाय। तुलसी वृक्षे जलदानेर मतो एमन सुयोग आर द्वितीय नेই भगवान श्रीहरिर कृपा पाবার জন্য। तुलसी हलेन श्रीकृष्ण प्रेयसी, तार कृपार फलेই तो आमरा श्रीकृष्णेर सेवार सुयोग लाभ करते पारी। तुलसी देवी सम्बन्धे बला हयेछे तुलसी गाछ दर्शने पाप नाश हय। तुलसी गाছে जलदान करले जमेर भय दूर हय एवं कोनो व्यक्ति यदि तुलसी गाछ रोपण करेन ताहले कृष्ण भक्ति बृद्धि पाय। श्रीहरिर चरणे तुलसी पाता अर्पण करले कृष्ण प्रेम लाभ करा जाय। पद्म पुराणेर सृष्टिखंडे वैष्णव श्रेष्ठ श्री महादेव पुत्र कार्तिक के बोलें समस्त पत्र एवं पुष्पेर मध्य तुलसी हलेन सर्वश्रेष्ठा। तुलसी देवी हलेन शुद्धा वैष्णवी, विष्णुर प्रेयसी, सर्वलोके परम शुभा एवं मंगलदायिनी। आबार भगवान शिव एओ बोलेছেন, हे कार्तिक, जे व्यक्ति भक्ति सहकारे प्रतिदिन तुलसी मंजरी दिए श्रीहरिर आराधना करें एमनकि आमिও तार पुण्य बर्णना करते अक्षम। जेखाने श्री तुलसीर बन थाके श्री गोविंद सेखानेই बास करें और गोविंदेर सेवार उद्देश्ये लक्ष्मी ब्रह्मा प्रभृति समस्त देवता सेखानेই बास करें। मूलत श्रीकृष्णई जगते आबद्ध जीवगणके तार सेवा करार सुयोग दानेर जन्य तुलसी रूपे आविर्भूत हयेछेन। तुलसी वृक्षके सर्वापेक्षा प्रिय रूपे ग्रहण करेछेन। जे व्यक्ति सम्पूर्ण बैशाख मास भक्ति सहकारे तुलसी द्वारा त्रिसंध्या भगवान श्रीकृष्णेर अर्चना करें तार आर पुनर्जन्म हय ना। तुलसी देवीर महिमा आमादेर शास्त्रे विस्तृत हयेछे। तार महिमा अनंत, तार महिमा अशेष। ब्रह्मवैवर्त पुराणेर प्रकृति खंडे बला हयेछे तुलसी देवी मुक्ति प्रदायिनी, तिनी उपास्या, तिनी शिरोधार्या, हरि भक्ति प्रदायिनी, तिनी समस्त विश्व के पवित्रकारिणी, विश्व पावनी। तुलसी देवी के शतत प्रणाम करी। समस्त वैदिक शास्त्रेर संकलक तथा सम्पादक श्री व्यासदेव देवी तुलसीर महिमा प्रसंगे बोले गेছেন, तुलसी देवीर पूजा, कीर्तन, ध्यान, रोपण एवं धारणे पाप नाश हय एवं परम गति लाभ करा जाए। जे व्यक्ति अन्य के तुलसी द्वारा श्रीहरिर अर्चनार उपदेश देन एवं निजेও अर्चना करें तिनी श्रीधामेर आलोय गमन करते पारेन। शुधु श्रीमती तुलसी देवीर नाम उच्चारण करलेই भगवान श्रीहरि प्रसन्न हये थाकेन। फले पाप সমূহ नाश हय एवं अक्षय पुण्य अर्जन करा जाए। ब्रह्मवैवर्त पुराणे निर्देशित हयेछे समस्त पृथिवीते 3.5 कोटी तीर्थ आछे एवं तुलसी उद्भिदेर मूले समस्त तीर्थई अवस्थान करे। तुलसी देवीर कृपाय भक्तबृंद कृष्ण भक्ति लाभ करते पारे, बृंदाबने बसबासेर योग्यता अर्जन करते पारे। आमादेर शास्त्रे तुलसी देवी के जलदान करा होले
তুলসী গাছের মূলে যে জল অবশিষ্ট থাকে তারও বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্তন করা হয়েছে। সেই কাহিনীটি বলা হচ্ছে। কোন এক সময় এক বৈষ্ণব তুলসী দেবীকে জল প্রদান এবং পরিক্রমা করে গৃহে গমন করলেন। কিছুক্ষণ পরে এক ক্ষুধার্ত কুকুর সেখানে এসে তুলসী দেবীর মূলে অবশিষ্ট জল পান করল। কিন্তু তখনই এক ব্যাধ এসে তাকে বলতে লাগলো, দুষ্ট কুকুর, তুই কেন আমার বাড়িতে খাবার চুরি করেছিস? চুরি করেছিস ভালো, কিন্তু মাটির হাঁড়িটি কেন ভেঙে এসেছিস? তোর উচিত শাস্তি কেবল মৃত্যুদণ্ড। তারপর ব্যাধ ওই কুকুরটিকে বধ করল। তখন যমদূতগণ ওই কুকুরকে নিতে আসে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুদূতগণ সেখানে এসে তাদের বাধা দিল এবং বিষ্ণুদূতগণ বললেন, এই কুকুর পূর্বজন্মে জঘন্য পাপ করার কারণে নানাবিধ শাস্তি পাওয়ার যোগ্য ছিল, কিন্তু শুধু তুলসী তরুমূলের জল পান করার ফলে এর সমস্ত পাপ নাশ হয়েছে। এমনকি সে বিষ্ণু লোকে গমনের যোগ্যতাও অর্জন করেছে। অতঃপর সেই কুকুর সুন্দর দেহ লাভ করল এবং বৈকুণ্ঠের দূতগণের সঙ্গে শ্রী ভগবতের ধামে গমন করল। সনাতন হিন্দু ধর্মে বৈশাখ মাসের মাহাত্ম্য কি? আমাদের বাঙালিদের ক্যালেন্ডার শুরু হয় বৈশাখ মাস থেকে। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন অর্থাৎ পয়লা বৈশাখে আমরা নববর্ষ উদযাপন করি। তার সাথে সাথে চলে উৎসবের আয়োজন এবং পুজো পার্বণ ব্রত অনুষ্ঠান তো বৈশাখ মাস জুড়ে লেগেই থাকে। সনাতন হিন্দু ধর্মে বছরের এই 12টি মাসের মধ্যে প্রত্যেকটি মাসের বিশেষ বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে, গুরুত্ব। জানবো সেটি হলো বৈশাখ মাসের মাহাত্ম্য কি, এই মাসে কি করা উচিত যাতে আমাদের সংসারে সৌভাগ্য আসে, আমরা সুখী জীবন লাভ করতে পারি। বৈশাখ মাসে তুলসী গাছের যত্ন কিভাবে নেব, কি বলা হয়েছে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে, আসুন জেনে নিই আজকের পর্ব থেকে। আমাদের সনাতন ধর্মে বছরের 12টি মাসের মধ্যে বৈশাখ মাস এবং কার্তিক মাসকে বিশেষ মান্যতা দেওয়া হয়েছে। বৈশাখ মাস ভগবান শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয়। এই মাসে প্রাতঃ স্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য আছে। বলা হয়, সারা বৈশাখ মাস জুড়ে ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নান করলে একজন ব্যক্তির জীবনে যাবতীয় পাপ ক্ষয় হয়, পুণ্য অর্জন হয়। ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নান অর্থাৎ সূর্যোদয়ের আগে স্নান। সূর্যোদয়ের 45 থেকে 1.5 ঘন্টা আগের যে সময় থাকে সূর্য উদয় হওয়ার, সেই সময়কে বলা হয় ব্রহ্ম মুহূর্ত। অর্থাৎ এই সময় ঘুম থেকে উঠে স্নান করতে বলা হয়। ব্রহ্ম মুহূর্তে স্নান করলে আমাদের শরীর যেমন শীতল হয়, ঠিক সেই রকম আমাদের পাপ ক্ষয় তো হয়ই, তার সাথে সাথে রোগ ভোগ থেকেও আমরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের বাঁচাতে পারি। বৈশাখ মাস জুড়ে ভগবান শ্রীহরির নাম সংকীর্তন করতে বলা হয়। এছাড়া বৈশাখ মাসে অভাবীদের দান করতে বলা হয়। বৈশাখ মাসে তৃষ্ণার্তদের, সেটি মানুষও হতে পারে বা যে কোনো প্রাণী হতে পারে, তাদের জল খাওয়াতে বলা হয়। এটি অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। বৈশাখ মাসে আপনার বাড়ির যে স্থানে ছোট ছোট পাখিরা আসে, সেই স্থানে অবশ্যই কিছু জলের ব্যবস্থা করবেন এবং কিছু দানার ব্যবস্থাও করবেন। এতে আপনার যেমন পুণ্য অর্জন হবে, ঠিক সেই রকম এই তৃষ্ণার্ত প্রাণীরাও জল খেয়ে নিজেদেরকে সন্তুষ্ট করবে, আপনাদের আশীর্বাদ করবে। বৈশাখ মাস জুড়ে প্রাতঃ স্নানের পাশাপাশি মা তুলসীরও পুজো করুন। চৈত্র মাসের সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি, এই টানা 1 মাস ধরে তুলসী গাছে জলের ঝাড়া দেওয়া হয়। তুলসী, বট, অশ্বত্থ এই সকল গাছগুলিকে বিশেষ যত্ন নিতে বলা হয়, জল সিঞ্চন করতে বলা হয়, কারণ গ্রীষ্মের তাপ ও প্রবাহ শুরু হয়ে যায় এই সময় থেকে। এই গাছগুলি যাতে কোনোভাবে অযত্ন না হয়, তুলসী গাছ যাতে শুকিয়ে না যায়, এই জন্যই এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলা হয়। বৈশাখ মাসে তুলসী গাছে জলের ঝাড়া দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা প্রদীপ প্রজ্বলন করবেন। একটি মাটির প্রদীপ সকালে এবং সন্ধেবেলা জ্বালাবেন। মাটির প্রদীপের অভাবে পেতলের প্রদীপও দিতে পারেন। এই প্রদীপ ঘি দিয়ে জ্বালান অথবা সর্ষের তেল দিয়ে জ্বালান। এই কাজ করা
খুবই শুভ। বৈশাখ মাস যে কোনো শুভ অনুষ্ঠানের জন্য প্রশস্ত। বৈশাখ মাসেই থাকে অক্ষয় তৃতীয়া, এছাড়া গৃহপ্রবেশ, উপনয়ন, অন্নপ্রাশন, বিয়ে এই ধরনের সামাজিক শুভ অনুষ্ঠানগুলি বৈশাখ মাস থেকে আবার শুরু হয়ে যায়। বন্ধুরা, বৈশাখ মাসে হরিভজন করুন, মানুষকে দান করুন আপনার সামর্থ্য অনুসারে। বিশেষ করে ছাতা, জুতো এবং জল অবশ্যই মানুষকে দিতে পারেন। এই সময় আপনারা ফলও দান করতে পারেন আপনাদের সাধ্যমতো। এবং ভগবান শ্রীহরির পুজোর জন্য তুলসী গাছ প্রয়োজন হয়। শ্রীহরির পুজো তুলসী পাতা ছাড়া অসম্পূর্ণ। এই কারণে তুলসী গাছের বিশেষ সেবা করতে বলা হয় বৈশাখ মাসে। তুলসী গাছে জলে ঝাড়া দেওয়া, 24 ঘন্টা যাতে ফোঁটা ফোঁটা করে তুলসী গাছের গোড়াতে সেই জল পড়ে এবং তুলসী গাছের গোড়া ভেজা থাকে, সেই গাছ যাতে শুকিয়ে না যায়, তুলসী গাছের সেবা করতে বলা হয়। সকাল সন্ধ্যা তুলসী গাছে প্রদীপ জ্বালাতে বলা হয় গাছের গোড়াতে। এরকম বহু নিয়ম রয়েছে। আজকের পর্বে আমরা যে বিষয়টি জানবো সেটি হলো বৈশাখ মাসে তুলসী পাতার ব্যবহারে আমরা আমাদের শায়িত ভাগ্যকে কিভাবে জাগাতে পারবো। আমাদের ভাগ্য কিভাবে জাগবে তুলসী গাছের পাতাতে। ভগবান শ্রীহরি এবং মা লক্ষ্মীর কৃপা তুলসী সেবা করলে আমরা কিভাবে পাবো। আসুন জেনে নিই এই দুটি উপায়ের কথা। প্রথমেই বলি বন্ধুরা, তুলসী গাছ সরাসরি মাটিতে লাগাবেন না। তুলসী গাছ তুলসী বেদিতে অথবা কোনো মাটির টবে লাগানোর চেষ্টা করবেন যারা ফ্ল্যাট বাড়িতে থাকেন। প্লাস্টিকের টব ব্যবহার করবেন না, সবসময় মাটির টব ব্যবহার করবেন। তুলসী গাছের আশেপাশে জুতো ঝাঁটা রাখবেন না। তুলসী গাছ যেখানে রাখবেন তার আশেপাশে কাটা জাতীয় গাছও রাখবেন না। এই সমস্ত কিছু বাস্তু দোষ আনে আমাদের সংসারে। আরও একটি বিষয় মাথায় রাখবেন, তুলসী গাছকে অন্ধকারেও রাখবেন না। পর্যাপ্ত পরিমাণে আলো, হাওয়া, বাতাস পাওয়া যায় এমন স্থানেই তুলসী গাছ রাখা উচিত। বৈশাখ মাসে যেহেতু অশ্বত্থ গাছ বা পিপল গাছেরও সেবা করতে বলা হয়, আপনি একটি কাজ করতে পারেন। সপ্তাহের যে কোনো দিনে করতে পারেন, পারলে প্রতিদিন করতে পারেন আপনাদের সুবিধে মতো। 5টি, 7টি, 11টি, 21টি, 108টি আপনি যতগুলি তুলসী পাতা সংগ্রহ করতে পারবেন সংগ্রহ করুন। সেই তুলসী পাতা নিয়ে সকালবেলা স্নানের পরে অশ্বত্থ বৃক্ষের চারিদিকে যতগুলি পাতা আপনার হাতে রয়েছে ততবার সেই গাছকে প্রদক্ষিণ করবেন। প্রদক্ষিণ করার সময় ভগবান শ্রীহরির নাম স্মরণ করবেন। অশ্বত্থ গাছ হিন্দু ধর্মে এমন একটি গাছ যে গাছে আমাদের সনাতন ধর্মের সকল দেবী দেবতারা বাস করে। এমনকি আমাদের পিতৃপুরুষেরাও অশ্বত্থ গাছের সূক্ষ্ম দেহে বাস করে। তাই এই গাছের সেবা করলে সকল দেবী দেবতার সেবা করা হয়। বৈশাখ মাসে অশ্বত্থ গাছের মূলে আপনারা জল দান করুন। এই যে তুলসী পাতা নিয়ে অশ্বত্থ গাছের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করলেন, প্রদক্ষিণ শেষ হয়ে গেলে এই তুলসী পাতা কোনো প্রবাহিত জলে ভাসিয়ে দিন। এতে আপনার জীবনে পজিটিভিটি আসবে। কোনো বাধা যদি থাকে সেটিও কেটে যাবে। আরও একটি কাজ করতে পারেন, এই অশ্বত্থ গাছকে প্রদক্ষিণ করার পরে এবং গাছের মূলে জল দেবার পরে আপনি অশ্বত্থ গাছে কিছু ফল মিষ্টি দিয়ে আসবেন। এটি করা অত্যন্ত উত্তম। এতে আমাদের জীবনে পুণ্য লাভ হয়। পরবর্তী যে নিয়মটি আপনি পালন করতে পারবেন সেটি হলো বৈশাখ মাসে গঙ্গা জল অথবা কাঁচা দুধ, গরুর দুধ হতে হবে, কাঁচা গরুর দুধে আপনাকে তুলসী পাতা ফেলতে হবে। তারপরে সেটি ভগবান শ্রীহরির পুজোর সময় ভগবান শ্রীহরিকে নিবেদন করতে হবে। এতে ভগবান শ্রীহরি অত্যন্ত প্রসন্ন হন। শুকনো তুলসী পাতা আপনি যদি সংগ্রহ করে রাখেন, বৈশাখ মাসে সেই শুকনো তুলসী পাতাতে গঙ্গা জল নিয়ে আপনার সারা বাড়িতে আপনি স্প্রে করতে পারেন। আপনার পরিবারের নেগেটিভিটি দূর হবে এবং পজিটিভিটি আসবে। বন্ধুরা, এই কয়েকটি উপায়ের মাধ্যমে বৈশাখ মাসে মা তুলসীর আশীর্বাদ তো পাবেনই, মা লক্ষ্মী এবং ভগবান শ্রীহরিরও আশীর্বাদ পাবেন। আজকের পর্ব এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী পর্বে নতুন একটি বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে কথা হবে। ততক্ষণ সকলে সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আর পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ।